ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। शुरुआत करते हैं 6 बजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ और कोर्ट ने अज उस रेप के दोषी पिता नूं फांसी की सजा सुनाई है और इस दे नाल नाल पीड़िता नूं 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के हुक्म दिते ने। 11 वरियां दी बच्ची सी जिस दे नाल रेप होया सी और उसके पिता वालों ही ये रेप किया गया सी। सो कोर्ट ने इसनूं रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी दे विच रखिया सी कि एक पिता जिस ते एक बेटी सब तो ज्यादा दुनिया दे विच भरोसा कर सकती है, उसे पिता वालों ऐसे कुकर्म नूं अंजाम देना रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी दे विच आउंदा है। 2020 का यह मामला सी और 2 सालों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट वालों उस रेप के दोषी पिता नूं फांसी की सजा सुना दी गई। नशे की हालत दे विच इस व्यक्ति वालों इस बच्ची दे नाल रेप किया गया सी, 11 वरियां दी बच्ची दे नाल, और सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस दे विच जल्दी फैसला सुनाते हुए 2 सालों के विच फांसी की सजा सुना दी गई। आदमी है, उसके 3 बच्चे थे और ये जो बच्ची थी जिसके साथ रेप की घटना हुई है वो बीच वाली थी। बड़े बच्चे को इसने अपने बड़े भाई को गोद में दिया हुआ था और घटना की रात जो कि 26 सितंबर 2020 की बात है, इसने घर आके शराब पी के अपनी पत्नी को मारपीट करके बाहर भेज दिया था और छोटा बच्चा और ये पीड़िता बच्ची घर में सोए हुए थे जिसकी उम्र बच्चे की 12 साल थी। और रात को इसने बच्ची के साथ 2 बार रेप किया और बच्ची ने सुबह अपनी माँ को बताया और माँ ने पुलिस को बताया और ये केस दर्ज किया गया था। माननीय अदालत ने हमारी एविडेंस को मानते हुए इसको आज मृत्युदंड की सजा सुनाई है। नकुल जसूजा साढ़े सहयोगी जुड़े ने सिरसा तो हो जानकारी दे लई। नकुल, बड़ी जाहिर जी गल है कि इहो जे केस जिहड़े ने एक एग्जाम्पल सैट करते हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट दे विच फैसला आउंदा है। की तकरीरां रहियां और कोर्ट ने अपने फैसले च की कुछ टिप्पणियां कीतियां ने? देखिए, बिल्कुल अभी क्या टिप्पणी की है इस बारे में तो अभी कोर्ट जो है वो जानकारी अधिवक्ता देंगे, लेकिन जो जानकारी ये मिली है कि सख्त फैसला कोर्ट ने कहा और जज की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तरह के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान बनता है। सिरसा पुलिस हो या जो कोर्ट हो, उनकी तरफ सिरसा पुलिस की तरफ से पैरवाई की गई इस केस की। और क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा था और कोर्ट में ये केस लगा हुआ था, बावजूद इसके 2022 में यानी कि आज ये फैसला आया है। 2 साल के अंदर कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चलती रही तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कहा गया कोर्ट की तरफ से और इसमें एक फैसला सुनाया और फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 50,000 रुपए जुर्माना लगाया और इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं। 20 सितंबर को ये घटना घटी थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने ही पुलिस को शिकायत दी थी और पीड़िता की मां की तरफ से शिकायत दी गई थी। उस दौरान पुलिस ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये फैसला आया और जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ये एक एग्जाम्पल सेट करता है। इस तरह की घटना की गई है एक पिता की तरफ से, नशे में इस तरह का जो कार्य किया, गलत काम किया गया है, उस पर एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कोर्ट ने अब फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया है। जी तो नकुल, ये शख्स जिस वालों इस नहीं सी ਤਾਂ उस बच्ची ने अगले दिन अपनी मां ਨੂੰ इस बाबत जानकारी दी ਤਾਂ मां ने तुरंत पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ शिकायत दर्ज करवाई और महज 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ अदालत ने फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा दे दी, क्योंकि अदालत वालों इस केस ਨੂੰ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। यानी ਜਿਹੜੇ खतरनाक अपराध ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ अपराध ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਰਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ रेयरेस्ट ऑफ रेयर ਦੀ श्रेणी 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ कोर्ट इस धारणा ते चलती है कि एक पिता जिस ते बेटी सब तो ज्यादा भरोसा करती है और अगर वही व्यक्ति ऐसे कार्य नूं अंजाम दिंदा है तो फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर दी श्रेणी दे विच आउंदा है।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 5 ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਕਾਲ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਕਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਲੇਟਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੰਕਾਲ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਵਾਰਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈ ਜਿੱਦਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਤਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ। ਅਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਥਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2027 ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨਰੇਸ਼, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਆਰੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੁਆਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਨਰੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਾਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਾਹ ਲਏਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਰੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੇਟ ਰਿਨਿਊ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ 10 ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पिछले कुछ महीने के पहले साढ़े ध्यान से आया है दियालपुरा थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਪਨ ਹੈ
पब्लिक दी है और कुछ वैपन है केस प्रॉपर्टी के तौर पे थाना मालकाना दे विच जमा सी ਉਹਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ एक ऑफिसर दी SIT बनाई है सारे फैक्ट को जांच करने के लिए और मैनू रिपोर्ट सबमिट करने लई। बीच में कुछ ऑफिसर्स की बदलियाँ हो गई हैं, चेंज हो गए हैं, फिर नवी टीम आ गए हैं, उन्होंने पूरी पड़ताल कर ली है। उन्होंने रिपोर्ट मोस्टली तैयार ने, वो मोस्टली एक दिन रिपोर्ट मेरे को आ जाएगी। हाँ, ये ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਵੈਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੂਪੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਕੀ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਅਸਲਾ ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 12-13 ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, SSP ਨੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਤੀ, SP ਤੇ DSP ਉਹ SIT ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਫੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੋਏ ਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ ਕਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਏ ਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? Nobody is justifying violence, ਮਗਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਸ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਅੱਗੇ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਥੇ ਕਿਸੇ ਸਟicker ਲਾਏ ਨਾਲ ਚੇਪੀ ਲਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮਾਧਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ? ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਓਰੀਜਨਲ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਤਲਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਖੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਟੋਏ ਗਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ।